शहद दा नहीं खलूस दा टीका लाइदा जी। खलूस दा टीका लाइदा यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल उभरता पंजाब विच सारे वीरां नूं खुश आमदीद। नाज़रीन अज असीं मौजूद हाँ खरबूजियां दे शहर यानी कि आरफ वाला। नाज़रीन साडे नाल मौजूद ने चौधरी गुलफाम जट साहब नंबरदार। असीं इन्हां दे पिंड छाह टीबी दे विच मौजूद हाँ। इन्हां दे खरबूजे काश्त कीते होए ने। असीं ज़मीन दी तैयारी तो लैके खरबूजे वेचण तक जिन्ना भी इहदा प्रोसैस आ वो सारे दा सारा इन्हां कोलों इनफॉर्मेशन हासिल करके तुहाडी खिदमत दे विच पेश करन दी कोशिश करांगे। साडे नाल जुड़े रहना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब की हाल चाल है? शुक्र अल्लाह दा। हुसैन भाई तुसीं अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब सब तो पहले तुसीं सानू अपने कीमती वक्त चो टाइम दिता, तुहाडा नहायत मशकूर हाँ, शुक्रिया। मेहरबानी जी, तुहाडी तशरीफ आवरी दा भी शुक्रिया। असीं तुहानू नस्ल ते बीज दे हवाले नाल पुछांगे कि तुसीं किहड़ी नस्ल दे खरबूजे काश्त कीते होए ने, हाईब्रिड आ या देसी आ? हाईब्रिड हुसैन भाई असीं काश्त कीते आ जी, ते संजेंटा दा मैलन बीज आ ते हनी गोल्ड जी जी, ते एक सफेद खरबूजा वा पहली दफा वो लगाया जी, वो भी अच्छा जिन्हों वाइट शुगर कहंदे ने। ठीक, बिल्कुल वो लगाया, 3 किस्म दा लगाया। ते एक एकड़ दे विच बी किन्ना लग जांदा? 1 एकड़ दे विच वजन दे हिसाब वजन दा तां असीं नहीं कह सकदे, लेकिन 2.5 पैकेट लगदे आ। अच्छा, 2.5 थैलियां लग जांदियां? हां जी, छोटे छोटे पैकेट हुंदे आ जी, ते उस 2.5 पैकेट लगदे आ। ठीक आ। ते 1 एकड़ दा बी किन्ने दा आंदा हाईब्रिड दा, जे तुसीं लाया? 1 एकड़ दा जेहड़ा बीज है जी, ये तकरीबन 10,000 दे राउंड अबाउट, किते 1000 उत्ते किते 1000 थल्ले जी, ये मतलब रेट ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, लोग ज़्यादा देसी खरबूजा पसंद करते आ या कि ਇਹ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ? देसी खरबूजे ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਿਠਾਸ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ। यानी ये पसंद करते हाँ जी, ज़्यादा? लोग खांदे बिल्कुल पसंद करते हैं। लत्त दा ये ज़्यादा वा? लत्त दा ये ज़्यादा है। ठीक है। तैयारी के हवाले नाल सानू दसो कि किन्नी बार तुसीं हल चलाउने, रोटावीटर, रेजर सारा? ये पहले दोहरा हल चला के ना जी ते लेजर कराई दी जमीन जी, उस तो बाद 4 ਤੋਂ 5 हल चला के ते दोहरा रोटावेटर मार देदा उपर ते जमीन तैयार हो जाती है। ठीक है। खरबूजे लाउण वास्ते किद्दां दी जमीन होनी चाहिदी आ? दरमियानी जमीन, रेतली या नहीं दरमियानी, ज़्यादा चीकनी ना होवे, दरमियानी मैरा जमीन जिन्हों कहंदे। अच्छा, मैरा जमीन। हाँ जी, दरमियानी जमीन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ठीक। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਨੇ? ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਲੂਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਈਦਾ ਜੀ। ਖਲੂਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਈਦਾ। ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਦੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਇਹ 2 ਬੋਰੀਆਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਲੀਆਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਖੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਣਾ ਕਰ ਦੇਈਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਖੇਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਦ ਦਾ ਕੇਰਾ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੇਰਾ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਪੋਟਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ 1 ਬੋਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਥੱਲੇ ਪਾਈ ਦੀ, ਐਸਓਪੀ ਦੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੇਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਈਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਲਾਂ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਯਾਨੀ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 25 20 22 23 ਪੂਰੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਖੇਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ? 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ। 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੀਜ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹਸਨੈਨ ਭਾਈ ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤੇ ਬੀਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਲਾਈ ਆ, ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੀਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨੀਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਨੀਰੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਟਰੇਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਛਾਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਵਿਛਾਈ ਦਾ ਔਰ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੋਂ ਗੰਦ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਉਹ ਛਾਪਰ ਵਿਛਾਈਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਰੁਪਇਆ
ਇਹ ਖਰਚਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨਾ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਵਿਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਸਰਾਖ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਮਾ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਡਰਿਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਾਖ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਖੇਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 18 ਇੰਚ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 14 ਤੋਂ 15 ਇੰਚ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਮਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਵਾ? ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੇਲਾਂ? ਮਿਰਚਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਰਮਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਪਨੀਰੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਢੇ ਲਾਈਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਗਾਈਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਜਨਵਰੀ ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦਸੰਬਰ ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ, ਅਗੇਤੀਆਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਸਰ, ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੀਜ ਦੇਈਦਾ, ਛਾਪਰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਸਰੀਆ ਲਾ ਕੇ। ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਾਦ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲ ਨਾ ਆਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਦ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਾਦ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਦ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਉਣੀ? 1 ਬੋਰੀ 1 ਏਕੜ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਤੜਾਈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੜਾਈ ਅਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਕੀਤੇ। 5 ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਫਸਲ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ 400-450 ਰੇਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਤੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਰੇਟ ਉਹੀ 200, 150, 250। ਉਹ ਜਾਲੀ ਥੈਲਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਲੀ। ਉਹ 12 ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੇੜੀ ਬਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲੋਂ 12 ਕਿਲੋ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਖਾਸ। ਫਸਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਤੜਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੜਵਾਈ ਕਿਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਤੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੜਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੜਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਤੜਾਈਆਂ ਜੀ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਥੈਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਤੱਕ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। 1 ਏਕੜ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਲਏ ਆ ਖਰਬੂਜ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਆਰਫ ਵਾਲਾ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਹਜ਼ਰਾਤ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਫਲ ਆ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ? ਇਹ ਫਰੂਟ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤਰਬੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਲ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਫੀ ਏਕੜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਸਰੀਆ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਲਾਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਵਾ। ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਰਵਰੀ। ਛਾਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪਰ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ, ਸਫੈਦ ਛਾਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਈਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਨੁਮਾ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾਲਬਨ,
ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਛਾਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਈਦਾ ਆਮ ਟਿਸ਼ੂ। ਛਾਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਛਾਪਰ ਤੇ ਦੇਈਦਾ। ਛਾਪਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ- ਸਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਛਾਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਂਦਾ? ਇਹ ਛਾਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਜੀ 20 ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਜੀ 1 ਏਕੜ ਦਾ। ਥੱਲੇ 8000 ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ 25000 20 ਦਾ। ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ- ਸ਼ੈੱਡ 50000 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ 50000 ਦਾ। ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਤੋਂ 25000 ਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਬੈਸਟ ਸਰੀਆ ਜੀ। ਸਰੀਆ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਹਰ ਦਫਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰੇਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਲੋ ਟਨਲ ਦੇ ਠੀਕ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਿਆ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਆ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦਾਂ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ 5000 5,500 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਏਪੀ ਅਸੀਂ 2300 ਚ ਲੈਨੇ ਸੀਗੇ, ਜੀ, ਜੀ, ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ ਅਸੀਂ 12-1300 ਹੀ ਲੈਨੇ ਸੀ, ਉਹ 17-1800 ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। 150% ਰੇਟ ਤੱਕ 150% ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਈਦੀ ਇਹ ਫਸਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੇਟ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਈਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਧਰ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਟਨਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਰਫਵਲ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਟਨਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਟਨਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਨੈਨ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੋਸਤ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ, ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਫੀ ਔਰ ਮੁਸਬਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।